کیا, میرے پاس پروف ہے, ثبوت ہے, ثبوت کے بغیر میں بات نہیں کر رہا. وزیر اعلیٰ صاحب, آپ نے کہا نہیں تھا اپنی سپیچ میں کہ جن کے پاس کوئی پروف ہو کرپشن کا, کوئی ثبوت ہو, میرے پاس لے کے آئے, میں انکوائری بٹھا دوں گا, میں ایکشن لوں گا, میں کارروائی کروں گا. میں تو ثبوت لے کے آیا ہوں. الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر حفیظ اورگزے ہے. میں ترجمان ہوں ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا. میرے رائٹ سائڈ پر بیٹے یہ ہمارے صدر ہے ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا ڈاکٹر اسفندیار بٹھانی صاحب. میرے لیفٹ سائڈ پر بیٹے ڈاکٹر عدنان حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے صدر ہے. باقی جتنے بھی ینگ ڈاکٹرز یہاں پر آ چکے ہیں سارے ہسپتالوں کے پریزیڈنٹس ہیں, چیئرمینز ہیں اور جنرل سیکرٹریز ہیں. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام میڈیا کا کہ انہوں نے ہمیشہ ینگ ڈاکٹرز کا ساتھ دیا ہے. پریس کانفرنس کی شروعات کرتا ہوں. حیات آباد میڈیکل کمپلیکس یہ ہمارے خیبر پختونخوا کا ایک ٹرشری کیئر ہسپتال ہے. یہ وہ ہسپتال ہے جن کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا کا اگاہان ہسپتال ہے. یہ ٹاپ میرٹ پہ ہوتا ہے. اور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے آج کل جو کرنٹ چیئرمین بی او جی ہے ڈاکٹر نور لیمان, ان کے بیک گراؤنڈ پر میں جاتا ہوں. یہ پروفیسر تھے خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں. MTI ایک پاس ہو جاتا ہے, MTI ایک جوائن کرنے سے انہوں نے انکار کیا اور اس کے بعد خیبر ٹیچنگ ہسپتال سے ڈاکٹر نور لیمان کو ریلیو کیا جاتا ہے. سروسز ہسپتال سے ان کی ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے. قاضی حسین احمد میڈیکل کمپلیکس نوشہرہ میں یہ بی او جی چیئرمین تعینات کیے جاتے ہیں. وہاں پر مختلف الزامات کے بنیاد پر وہاں سے بھی ان کو ریلیو کیا جاتا ہے. اس کے بعد حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے یہ چیئرمین بی او جی بن جاتے ہیں. ڈاکٹر نور لیمان وہ کرپشن میں ملوث ہیں, وہ نیپوٹزم کر رہے ہیں, یونیلیٹرل ڈیسیژن کر رہے ہیں, وہ میرٹ وائلیشن کر رہے ہیں, ایلیگل اپوائنٹمنٹس کر رہے ہیں. ہم ابھی اس پر نظر ثانی کرتے ہیں. فائنانس ڈائریکٹر ایک ایسی سیٹ ہوتی ہے جن پر پورا ہسپتال ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. سارا بجٹ ہسپتال کا ڈائریکٹر فائنانس کے پاس ہوتا ہے. ڈائریکٹر فائنانس کی جو سیٹ ایڈورٹائز ہو جاتی ہے تو اس پر مسٹر اکرام اللہ ہٹک اپلائی کر لیتے ہیں. اور اس کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے؟ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور اس کے ساتھ 5 سال تجربہ ہو. اس پوسٹ کے لیے اکرام ہٹک ایلیجیبل نہیں تھے, اہل نہیں تھے. اور اس کی MTI پوری ریگولیشن رولز میں ڈاکٹر نور لیمان صاحب چینجز کر لیتے ہیں کیونکہ من پسند بندے کو لانا چاہتے ہیں. اکرام ہٹک اپلائی کر لیتے ہیں, پری انٹرویو ہو جاتی ہے, انٹرویو ہو جاتی ہے. ڈاکٹر نور لیمان یہ پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کے وہ واحد شخص ہے جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انٹرویو دینے کے بعد پری انٹرویو کے مارکس انہوں نے چینج کرائے. کیوں؟ من پسند بندے کو لانے کے لیے. اکرام ہٹک کی تعیناتی کی جاتی ہے. 8 لاکھ سیلری ان کی مقرر کی جاتی ہے. 8 لاکھ سیلری کے ساتھ پھر فری پیٹرول 220 لیٹر مہینہ ان کی منظوری دی جاتی ہے اور ساتھ میں ان کو سرکاری گاڑی بھی دی جاتی ہے. یہ اکرام ہٹک وہی شخص ہے. قاضی حسین احمد میڈیکل کمپلیکس میں ڈائریکٹر فائنانس تھے. وہاں پر مختلف الزامات کی بنیاد پر جب ان کو ریلیو کیا جاتا ہے, انکوائری کی جاتی ہے, آڈٹ کیا جاتا ہے, یہ کہا جاتا ہے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ اس کی اپوائنٹمنٹ ایلیگل تھی. ایلیگل اپوائنٹمنٹ قاضی حسین احمد میڈیکل کمپلیکس میں وہی ایلیگل بندہ اب حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے فائنانس ڈائریکٹر ہیں. چیف انٹرنل آڈیٹر, یہ میں دوسری سیٹ کی بات کر رہا ہوں. جب وہاں اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہو جاتی ہے سلیکشن کمیٹی میں اکرام ہٹک کو بٹھا دیا جاتا ہے. اکرام ہٹک کل کو وہ فائنانس ڈائریکٹر بننے جا رہے ہیں اور آج وہ سلیکشن کمیٹی میں بیٹھے ہیں. سلیکشن کمیٹی میں وہ اپنے من پسند بندے کو شبیر خٹک کو وہ 43 نمبر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ مشتاق احمد کو وہ 32 نمبر دیتے ہیں. اس نمبر دینے کے باوجود مشتاق احمد ٹاپ پر رہتے ہیں, شبیر خٹک باٹم پہ رہتے ہیں. لیکن من پسند بندہ شبیر خٹک تھے اور سلیکشن شبیر خٹک کی ہو جاتی ہے. اب میں تیسری پوسٹ کی بات کر رہا ہوں. آپ کا ڈائریکٹر سپلائی چین, وہاں پر اسحاق خٹک کو لیا جاتا ہے. وہاں پر مسٹر محمد خالد اور اسحاق خٹک
इन दोनों के प्री इंटरव्यू के मार्क्स सेम थे। इंटरव्यू पे डॉक्टर नुलिमान के कहने पर उनको कम मार्क्स दिए जाते हैं और उनको रिजेक्ट किया जाता है और इसहाक खट्टक की तैनाती की जाती है। अब मैं चौथी पोस्ट की बात कर रहा हूं, डायरेक्टर आईटी सलमान हटक, वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है हैबर मेडिकल कॉलेज में और उसकी तैनाती हो जाती है याताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में। यह तो इलीगल अपॉइंटमेंट है। 2 पोस्टों पे बंदा कैसे रह सकता है? डॉक्टर नुलिमान के कहने पर इस बंदे को लिया गया। आपका डायरेक्टर रिसर्च अलमास हट्ट को लिया जाता है और उसकी सैलरी 5-6 लाख लगाई जाती है। बाकी जिन पोस्ट की मैंने जिक्र किया उसी की किसी की तनख्वाह 5-6 लाख से कम नहीं है। फिर मेंटेनेंस सुपरवाइजर मिस्टर कौशल को लिया जाता है, वो 6ठे नंबर पर होता है मेरिट में। 5 बंदे क्वालिफाइड इंजीनियर्स होते हैं, 5 बंदों को रिजेक्ट किया जाता है, 6ठे नंबर की बंदे की सिलेक्शन हो जाती है। आप फिर मुझे बताएं कि क्या डॉक्टर नुलिमान पे हाथ डालने वाला कोई नहीं है? कानून से बलत्तर है, खुलेआम करप्शन में मुलव्वस है, नेपोटिज्म कर रहे हैं, फेवरेटिज्म कर रहे हैं, इलीगल अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, उन पर हाथ डालने वाला कोई नहीं है। कोई रिस्पॉन्सिबल इदारा नहीं है कि उनसे पूछताछ करे, कोई रिस्पॉन्सिबल इदारा नहीं है कि इस पर इंक्वायरी बिठा दे, इनसे पूछे कि आप ये खुलेआम करप्शन क्यों कर रहे हैं। ये तो मैंने चंद पोस्ट का जिक्र किया, मेरे पास प्रूफ है, सबूत है, सबूत के बगैर मैं बात नहीं कर रहा। वजीर आला साहब, आपने कहा नहीं था अपनी स्पीच में कि जिनके पास कोई प्रूफ हो करप्शन का, कोई सबूत हो, मेरे पास लेके आए, मैं इंक्वायरी बिठा दूंगा, मैं एक्शन लूंगा, मैं कार्रवाई करूंगा। मैं तो सबूत लेके आया हूं फाइनेंस डायरेक्टर का देके, और इसके बाद मैं ये देखे यहां पर ये ऑडिट हुआ है इनका, और ये देखे सेकंड नंबर पे है मार्क्स देके सारों का मैं यहां पे करप्शन की सबूत ला चुका हूं। हमारे वजीर आला साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप एक यंग एनर्जेटिक वजीर आला है। आपने बल्कि सारे डिपार्टमेंट्स को कहा है कि करप्शन की सबूत लाए, मैं एक्शन लूंगा। मैं करप्शन सबूतों के साथ हमारे सारे यंग डॉक्टर्स आ चुके हैं। डॉक्टर नुलिमान फेवरेटिज्म, डॉक्टर नुलिमान करप्शन में मुलविस है, वो करप्शन कर रहे हैं, खुलेआम फेवरेटिज्म कर रहे हैं, मेरिट की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन उस पर एक्शन कौन लेगा? ये देखे, ये सारे जो इंटरव्यू पैनल्स थे उनके जो मार्क्स लगाए गए हैं, जिन पोस्टों का मैंने जिक्र किया, वजीर आला साहब, मैं उम्मीद रखता हूं हमारे सारे यंग डॉक्टर्स आपसे बड़ी उम्मीदें रखी है हमने। हम इसलिए सबूत ला चुके हैं कि आप इन पर इंक्वायरी भी बिठाएंगे, आप डॉक्टर नुलिमान पर एक्शन भी लेंगे। फिर जैसे मैंने जिक्र किया, अब एमटीआई अस्पतालों में अगर डॉक्टर नुलिमान जैसे बंदे वो करप्शन में मुलविस हो तो हमारी मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बदनामी होगी, इसकी वजह से इमरान खान की बदनामी होगी, इसकी वजह से वजीर आला साहब आपकी बदनामी हो रही है। लोगों को तो यह नहीं पता कि डॉक्टर नुलिमान साहब करप्शन कर रहे हैं। लोग तो यह कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी करप्शन कर रही है। मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि वजीर आला साहब को इन करप्शन का, फेवरेटिज्म का, इलीगल अपॉइंटमेंट का नहीं पता। मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि डॉक्टर नौशेरवान बरकी को डॉक्टर नुलिमान साहब के बारे में नहीं पता। मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि इमरान खान साहब को भी नहीं पता कि हमारे सेहत में क्या चल रहा है। यंग डॉक्टर एसोसिएशन वाहिद एसोसिएशन है जो करप्शन पर बात करती है। अगर करप्शन पर बात करती है तो फिर यह कहा जाता है कि ये क्यों कहते हैं, लेकिन हम किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं हैं, हम इन करप्ट अनासिर के खिलाफ है। जो लोग करप्शन करते हैं, जो लोग अवाम को नुकसान देते हैं, जो इसी हुकूमत को नुकसान देते हैं, हम उनके खिलाफ है। सुहेल अफरीदी साहब, हम एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर इंक्वायरी बिठा दें, डॉक्टर नुलिमान साहब के खिलाफ इंक्वायरी बिठा दें। डॉक्टर नुलिमान जो अभी आ चुके हैं, चेयरमैन बीओजी बोर्ड ऑफ गवर्नर है, उन्होंने जो खुलेआम करप्शन स्टार्ट की है, जिनका जिक्र मैं डॉक्यूमेंट्स में कर चुका हूं,
सबूतों के साथ मैं बात कर रहा हूं कि इलीगल अपॉइंटमेंट्स, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, यूनिलैटरल डिसीजन, इलीगल अपॉइंटमेंट जब उन्होंने किए हैं तो क्या उनको कानून के, अदालत के कटहरे में ये लोग खड़ा नहीं कर सकते? उसके गिरबान में हाथ नहीं डाल सकते? उनसे पूछताछ नहीं कर सकते? सुहेल अफरीदी साहब, हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। इसलिए हम उम्मीद रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से, हम उम्मीद रखते हैं हमारे वजीर आला सुहेल अफरीदी साहब से कि वो हमारे डिमांड्स भी मान लेंगे और जो करप्शन में मुलविस है और उनको कानून के कटहरे में भी खड़ा कर देंगे।